नमस्कार दर्शक बंधु पुणी थरे मु आपणको कृष्ण विचारधारा चैनल रे हार्दिक स्वागत करुछि। बंधुगण, हिंदू धर्म रे तुलसी गछ को एक अत्यंत पवित्र गछ भाव रे विवेचना करा जाए। भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी एही गछरे वास करती। भगवान विष्णु तुलसी पत्र बिना कौनसी नैवेद्य ग्रहण करती नहीं। तुलसी को विष्णुप्रिया मध्य कहा जाए। सेथिपाई तुलसी पूजा करुथिबा व्यक्ति केबे गरीब रुहंती नहीं एवं केबे दुर्भाग्यर सम्मुखीन हुअंती नहीं। एपरि व्यक्ति महापाप कले मध्य नरक को जाए नहीं। केवल तुलसी को जल देवा द्वारा कौन लाभ मिलिथाए, आसंतु एही महान कहानी माध्यम रे एहाकू बुझिबा। थरे देवी सत्यभामा भगवान श्रीकृष्ण को पचारिले, हे प्रभु, आपण तीनी लोकर कर्ता, तथापि आपण एही तुलसी गछ को काहींकी पूजा करूचंती? आपण एहाकू प्रतिदिन काहींकी जल दियंती? मु एही गछ को जल देवार महत्व जानिबाकू चाहे। तापरे भगवान श्रीकृष्ण उत्तर देले, हे देवी सत्यभामा, तुलसी स्वयं लक्ष्मींकर स्वरूप। एहाकू प्रतिदिन पूजा करिवार अगणित लाभ अछि। केवल एहाकू जल देवा द्वारा लक्ष लक्ष पाप नष्ट हुए। तुलसी को जल देवार महत्व बुझाइबा पूर्वरु मु आपणଙ୍କୁ एक बहुत प्राचीन कहानी सुनाउछि। एही कहानी माध्यम रे आपण आपणकर समस्त प्रश्नर उत्तर पाइबे। तेणु ध्यान देई सुनंतु। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे देवी, जिए केवल एही कहानी सुने से 7 वर्ष पर्यंत तुलसी गछ को पानी देवार पुण्य फल पाए। देवी सत्यभामा कहिले, हे प्रभु, मु एही कहानी निश्चय सुनिबाकू चाहे। दयाकरी मते एहा कुहंतु, मु पूर्ण ध्यान देई सुनिबी। तापरे भगवान श्रीकृष्ण देवी सत्यभामा को तुलसी गछरे पानी देवार महत्वर कहानी कहिले। हे देवी सत्यभामा, ए विषय रे एक प्राचीन कहानी अछि जहाँ बहुत शुभ एवं पुण्य फल देई थाए। थरे अवंतीपुरी रे धनेश्वर नामक जणे ब्राह्मण रहुथिले। से जन्मरु ब्राह्मण थिले, किंतु तांको कार्य बहुत दुष्ट थिला। तांको मनरे कपट भरी रहिथिला। से कंबल ओ चमड़ा विक्रय करी धन रोजगार करुथिले एवं प्रायतः मिथ्या कहुथिले। तांको मन सर्वदा मंद कार्य लिप्त थिला। से चोरी, वेश्यागमन ओ जुआरे आसक्त थिले। से केबे पुण्य काम करि नथिले, शास्त्र अध्ययन करि नथिले, नाही कोनोसी धार्मिक काम करिथिले। तांको मन सर्वदा अन्यमानंक धन उपरे लोभ करुथिला। से दिन रे धन रोजगार करुथिले एवं रातिरे बेश्यामानंक सहित समय काटुथिले। एभଳି भावरे पापी धनेश्वर तांको समस्त जीवन पापरे काटिदेले। से केवल भगवान विष्णुଙ୍କ नाम उच्चारण करि नथिले ओ कोनोसी देवदेवीଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ पूजा करू नथिले। एभଳି पापमय जीवन रे अनेक वर्ष बीतीगला। तापरे दिने धनेश्वर ब्राह्मण किणा बिका करिबा पाई महिष्मती पुरी को गले। सेही सहर पाखरे पवित्र नर्मदा नदी प्रवाहित हेउथिला। दूर दूरांतरु लोकमाने सेठाकू स्नान करिबाकू आसुथिले। ब्राह्मण नदी कूଳରେ थिबा एक आश्रम रे रहिले। सेही आश्रम रे बहुत विद्वान ब्राह्मण पुराण पाठ करुथिले एवं भगवान विष्णुଙ୍କ स्तुति करुथिले। कपटी धनेश्वर मध्य सेठारे रहिले एवं निजको ब्राह्मण बोली परिचय देले। सेही विद्वान ब्राह्मणଙ୍କ सहित रही भगवान विष्णुଙ୍କ मंत्र सुनिबार सुजोग पाइले। सेठारे से 1 मास रहिले। एही समय रे लोकमाने गाई पूजा करुथिले एवं ब्राह्मणଙ୍କୁ भोजन देउथिले। पापी ब्राह्मण मध्य सेमानଙ୍କ सहित बसी प्रसाद ग्रहण कले। सेही आश्रम रे एक तुलसी गछ थिला। धनेश्वर अजाणତରେ प्रतिदिन सकाळे उठी तुलसी गछ को एक पात्र रे पानी देउथिले। से कौन पुण्य करिछंती ताहा से जाणु नथिले। गोटिए दिन से आश्रम रे सोईथिबा बेले एक साप आसी तांकू कामुड़ी देला। पापी ब्राह्मण निद्रा रे मृत्युवरण कले। सकाळे अन्य ब्राह्मण माने तांकू अचेत देखि तांको मुहरे तुलसी पत्र एवं तुलसी जल देले। तापरे समस्ते बुझिपारिले जे से मृत्युवरण करिछंती। पापी ब्राह्मणଙ୍କ मृत्यु परे ଯମରାଜଙ୍କ ଦୂତମାନେ ସେଠାକୁ ଆସି
ତାଙ୍କୁ ଧରି ଯମଲୋକକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଳାପ କରି କହିଲେ, ହେ ଯମଦୂତମାନେ, ତୁମେ ମୋତେ କେଉଁଠାକୁ ନେଇଯାଉଛ? ମୋର ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ହେଲା? ଯମଦୂତମାନେ କହିଲେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପାପ କରିଛ। ତୁମର ପାପର କାରଣରୁ କଳା ସାପ ତୁମକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତୁମେ ମରିଗଲ। ଏବେ ଆମେ ତୁମକୁ ଯମଲୋକକୁ ନେଇଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ ଯମରାଜ ତୁମର ପାପର ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ନର୍କରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୋରରେ ବିଳାପ କରି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଯମରାଜଙ୍କ ଦୂତମାନେ କୌଣସି ଦୟା ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ଯମଲୋକକୁ ନେଇଗଲେ। ଯମରାଜଙ୍କ ଦୂତମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯମରାଜଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମର ବିବରଣୀ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଯମରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ବ୍ୟତୀତ କିଛି କରିନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ବି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। ସେ ପାପର ସ୍ୱରୂପ। ତାକୁ ଏକ କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍କରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଯମରାଜ କହିଲେ, ହେ ଦୂତମାନେ, ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ। ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ ପାପ କରିଛି ତାକୁ କୁମ୍ଭପକ ନାମକ ନର୍କରେ ପକାଇ ଦିଅ। ଯମରାଜଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଯମଦୂତମାନେ ହସି ହସି ସେହି ପାପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଗଦାରେ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭପାକ ନାମକ ଭୟଙ୍କର ନର୍କକୁ ନେଇଗଲେ। ସେହି ଭୟଙ୍କର ନର୍କରେ ଫୁଟୁଥିବା ତେଲର ବଡ଼ ବଡ଼ ପାତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାର ତଳେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିଲା। ଯମରାଜଙ୍କ ଦୂତମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଧରି ସେହି ଫୁଟୁଥିବା ତେଲରେ ପକାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାତ୍ରରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ତେଲ ତୁରନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଦେଖି ଯମଦୂତମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏପରି ଘଟିନଥିଲା। ସେମାନେ ସେହି ତେଲର ପାତ୍ରରେ ଅଗଣିତ ପାପୀଙ୍କୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଫୁଟୁଥିବା ତେଲରେ ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତେଲ ହଠାତ୍ ଶାନ୍ତ ଓ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଯମଦୂତମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଯମରାଜ ପଚାରିଲେ, ହେ ଦୂତମାନେ, କ'ଣ ଘଟିଲା? ତମେ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାହିଁକି ଆସୁଛ? ଦୂତମାନେ କହିଲେ, ହେ ଯମରାଜ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କୁମ୍ଭପାକ ନର୍କକୁ ପକାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତେଲରେ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ନର୍କରେ ଅଗ୍ନି ଲିଭିଗଲା ଏବଂ ଫୁଟୁଥିବା ତେଲ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ଯମରାଜ କହିଲେ, ହେ ଦୂତମାନେ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଏପରି କଥା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଋଷି ନାରଦ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି ଯମରାଜ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ନମସ୍କାର କରି ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ଋଷି, ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ଅତି ପାପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କୁମ୍ଭପାକ ନର୍କରେ ପକାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ନର୍କର ଅଗ୍ନି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଫୁଟୁଥିବା ତେଲ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କୁମ୍ଭପାକ ନର୍କକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ସେଠାରେ ପକାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଜାଣତରେ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯାହା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦ୍ଗୁଣୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ପୁଣ୍ୟର ଅଂଶ ପାଏ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲା। ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏବେ ମହାନ ପୁଣ୍ୟବାନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଜାଣତରେ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଯାହା ମଣିଷ ଅନେକ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନର୍କରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ନର୍କ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ଋଷି ନାରଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯମରାଜ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେ କୁମ୍ଭପାକ ନର୍କରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଦୂତଗଣ, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ନର୍କ ଦେଖାଅ। ତାପରେ ଯମଦୂତମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନର୍କ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମା, ଏଭଳି ଭାବରେ ଯମଦୂତମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ
ସମସ୍ତ ନର୍କ ଦେଖାଇ ଯକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଯକ୍ଷ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଗକୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ସମସ୍ତ ଗଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁଳସୀ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ। ମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏବଂ ତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକାଦଶୀ ମୋର ପ୍ରିୟ। କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱାରକା ମୋର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରେ ଏବଂ ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରେ, ସେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ସେ କେବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ କେବେ ନର୍କରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ସଦା ସବୁଜ ରହେ, ସେହି ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ରହେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା କୌଣସି ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ତେବେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଏକ ଓଢ଼ଣା ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓଢ଼ଣା ବିନା ତୁଳସୀ ଗଛ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁଳସୀ କେବଳ ଗଛ ନୁହେଁ, ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଓଢ଼ଣା ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଘରର ମହିଳାମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୁଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଅପମାନଜନକ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଜୋତା, ଚପଲ କିମ୍ବା ଅଶୁଚି ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଝାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରଖିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଛେପ ପକାଇବା ମହାଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁଳସୀ ପାଖରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ତଳେ ଲିଭି ଯାଇଥିବା ଦୀପ ରଖିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଥିବା ସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ସଫା ଓ ପବିତ୍ର ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଚାରିପାଖ ସଫା କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ଗଛର ପାତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ପୋଷାକ ଶୁଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ପୋଷାକର ମଇଳା ପାଣି ତୁଳସୀ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଏହା ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଗଛକୁ କେବେ ବି ନଖରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ତୁଳସୀ ଗଛର ଅପମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଫିଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିବା ମାଟିରେ ପୋତିଦେବା ଉଚିତ। ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସକାଳେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରି ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଧୋଇବା ପରେ କେଶ ଖୋଲି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ। ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଦା କେଶ ବାନ୍ଧି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପାଣି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଥାଏ। ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ମଇଳା ମାଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି କିମ୍ବା ଅଶୁଚି ସ୍ଥାନର ମାଟି ତୁଳସୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦେବୀ ତୁଳସୀଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରେ ଏବଂ ଗଛ ଶୁଖିଯାଇପାରେ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ କେବେ ବି ମଇଳା ସ୍ଥାନରେ, ଯେପରିକି ଡ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ଶୌଚାଳୟ ପାଖରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ମଇଳା ପାଣି ତୁଳସୀ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ କେବେ ବି ଶୁଖିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯିବା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯାଏ, ତେବେ ଘରର ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି କମିଯାଏ, କାରଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଖିଯାଇଥିବା ତୁଳସୀରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପାଣି ଦେବା କିମ୍ବା ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀକୁ ସ୍ନାନ କରିନଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦେବା ଅଶୁଭ। ତୁଳସୀକୁ ପାଣି ଦେବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପାଣି ପାଦରେ ନ ପଡ଼ୁ, କାରଣ ଏହାକୁ ତୁଳସୀର ଅପମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ମଣିଷକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପଥ ଦେଖାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କରିବା ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଧୋଇଦିଏ।
तुलसी गछकु सर्वदा घर सामनारे लगाइबा उचित। ଏହା ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲଗାଇଲେ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁଳସୀ ପାଖରେ କଣ୍ଟା ଥିବା ଗଛ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଗଛକୁ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ପାଖରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଦଳୀ ଗଛରେ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁଳସୀ ପାଖରେ କଦଳୀ ଗଛ ଥିଲେ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଶାଳିଗ୍ରାମ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁଳସୀ ପାତ୍ରରେ ଶାଳିଗ୍ରାମ ରଖିଲେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ। ଶାଳିଗ୍ରାମକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିରାକାର ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ କଳା ପଥର ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ତୁଳସୀ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଘରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶାଳିଗ୍ରାମ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶାଳିଗ୍ରାମ ପୂଜା କରିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶାଳିଗ୍ରାମ ଉପରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପ ଲଗାଇ ତା ଉପରେ ଏକ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ପଞ୍ଚାମୃତ ସହିତ ଶାଳିଗ୍ରାମକୁ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଶାଳିଗ୍ରାମ ସକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଜଳ ଦେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଘରେ ତୁଳସୀ ଲଗାଇବାର ନିୟମ ଏହିପରି ବୁଝାଇଥିଲେ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଜୟ ମା ତୁଳସୀ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଅଧିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ସୂଚନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିପାରିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ।